So today we will continue with the second half of first module. So we have already finished half the module. So now we will continue with the del operator, gradient, divergence, curl. Then you have the Stokes theorem and then the divergence theorem. Then the numerical problems associated with that. And that will complete the first module. So before going into all these operations and all and those theorems, we should understand what you mean by a curvilinear coordinate system, which is actually not mentioned in your syllabus as a word. That is curvilinear. This word is not there, but I'll just give you a brief idea about what it is, because these are actually used to curvilinear coordinate system is used to calculate these vector differential operations, which are operations like gradient, divergence, curl, etc. Okay. So coming to the curvilinear coordinate system, curvilinear coordinate system is used to calculate, it is used to calculate the vector operations. It is used to calculate the vector operations, which are the gradient, divergence, and curl. So the vector operations like gradient, divergence, and curl. So first of all, we'll understand what do you mean by this. So we will have the coordinates. So I will draw a curvilinear coordinate. So as the name suggests, the coordinates curved ആയിരിക്കും. So curvilinear coordinates will be like this. Okay, so don't get confused. So we'll name them U1, U2, and U3, and we'll take a coordinate system in that. So that also will be a curved surface. This will be a curved surface. My figure may not be that much neat, but still I will try. So you will have a curved surface like this. So this is a type of coordinate system which is used to calculate the vector operations like gradient, divergence, and curl. Okay, and you will have this will be A3, this will be A2, and this will be A1. So A1 and A2 are the unit vectors in our coordinate system, the unit vectors in the curvilinear coordinate system. So first of all, we will consider an elementary displacement. For example, in whatever coordinate system we have studied about the length factor, that is a displacement factor, differential length factor, then the differential surface area, different surface factor, and then you have studied about the volume. So these three things, there's differential length, differential area, differential volume. These three things you have studied in all the three coordinates. So here also we will try to find out which are these coordinates. So we consider a point at A. Consider a point A represented by R and another point. So we are considering a displacement from point A to another point A, which is R plus dr. So displacement is from one point A to another point R from R plus dr. Then that displacement vector can be represented as, in curvilinear coordinates, the displacement vector S or dr is ds or dr is represented as h1 du1 a1 plus h2 du2 a2. I will tell you what is this a1, h1 and all, don't worry. And h3 is equal to du3 a3. So just like we represented in a Cartesian coordinate, dx ax plus dy ay plus dz az, in a curvilinear coordinate, when there is a small displacement, that is when there is Cartesian പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തപ്പം അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എക്സിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം ഡി എക്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി, നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത്തിൽ ഡി എക്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി. സിമിലർലി നമ്മൾ ഇപ്പം സിലിണ്ടറിക്കലിൽ പോയപ്പോൾ ഡി റോ എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, in a curvilinear coordinate system we consider a point R and it is moving to another point R plus dr.
So not like the other three systems. ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഗ്രേഡിയന്റ് ഡൈവേർജൻസ് കേൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് A1 A2 എന്താണ്? യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. A1 A2 and A3 they are the unit vectors in curvilinear coordinates. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് U1 U2 U3 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. U1 U2 U3. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി dx ax എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ du1 a1 എന്നാണ് വരേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇവിടെ h1 du1 എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് h1 h2 h3 എന്താണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? h1 h2 എന്താണെന്ന് ഇനി പറയാം. സോ ഇവിടം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ h1 എന്ന് പറയുന്നത് h1 is equal to ds1 by du1, അതുപോലെ തന്നെ h2 is equal to ds2 by du2, and h3 എന്ന് പറയുന്നത് it is ds3 by du3 ആണ്. and they are the, I'll use another color, they are the matrix coefficients. They are called h1 h2 h3 എന്ന് പറയുന്നത് they are the matrix coefficients. They are the matrix coefficients. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ h1 നെ ഇവിടെ ds1 by du1, ഈ h1 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ds1 by du1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പം ഈ du1 ഈ u1 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പം h1 a1 plus h2 a2 plus h3 a3 നമുക്കൊരു നോർമൽ ഫോമിൽ തന്നെ കിട്ടും. സോ h1 h2 എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ds1 by du1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ, അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയപ്പോൾ dx dy dz എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു. കർവിലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ h1 du1 h2 du2 h3 d3 ആയിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ds1 by du1 എന്നുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് കോഎഫിഷ്യന്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആകട്ടെ ഗ്രേഡിയന്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആ ഒരു ഫാക്ടർ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫോമിൽ അറിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് h1d. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഫിസിക്കൽ വൈ അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ബി h1 du1 h2 du2 h3 du3 where h1 is ds1 by du1. so ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് a മുതൽ dr വരെ r plus dr വരെ പോയപ്പോൾ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. u1 u2 u3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നൗ വിൽ റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ, അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ എങ്ങനെ വരും? അത് ഞാൻ ഒറ്റ വെക്ടറായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ ds a എന്നോ അങ്ങനെ വിളിക്കാം. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്, ഇപ്പം സിലിണ്ടറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്? ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് എടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? h1 du1 into h2 du2. രണ്ട് സൈഡായി. അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സൈഡാണോ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. h1 du1 into h2 du2 into തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഏത് വരും? ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ? a3 cap. വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെയിം വേ h2 h3 ഒരുമിച്ച് എഴുതാണ്. h എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുവാണ്. du2 du3 into 2 3 എടുത്തു a1 cap plus h1 h3 du1 du3 into a2 cap. സോ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. സോ വി വിൽ ഗോ അഹെഡ്. ഇനി എന്താണ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ വോളിയം എഴുതാം. ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോളിയം വിൽ ബി dv is equal to h1 h2 h3 into du1 du2 du3 അല്ലേ? വോളിയം ആകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ?
മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സും വന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് വിൽ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദ, ഇനി നമുക്ക് ഓരോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കർവേലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ടൂളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും, അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലും സിലിണ്ടറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഫെറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും കർവീലിയൻ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരുന്നു, കർവീലിയൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം. കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കാർട്ടീഷ്യൻ നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കുലർ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെക്ടാങ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ U1 എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. U1 അല്ലെങ്കിൽ S1 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാങ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ്, എക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ U2 അല്ലെങ്കിൽ S2 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാങ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ Y ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ U3 അല്ലെങ്കിൽ S3 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാങ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ Z ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് H1 എന്ന് പറയുന്നത്. H1 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാങ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായിരിക്കും, H1 എന്ന് പറയുന്നത് ds1/du1. നമ്മുടെ ഫോർമുല ds1/du1 ആയിരിക്കും. അപ്പം U1 എന്ന് പറയുന്നത് x ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ds1/du1 എന്ത് വരും, U1 ഉം S1 എന്ന് പറയുന്നത് x തന്നെയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ. അപ്പം dx/dx അല്ലേ 1 എന്ന് വരും. H1 = 1 കിട്ടും. സിമിലർലി ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. സിമിലർലി H2 എന്ന് പറയുന്നത് ds2/du2. അതെന്താണ്, dy/dy, അതും 1 കിട്ടും. ആൻഡ് H3 എന്ന് പറയുന്നത് ds3/du3, ദാറ്റ് ഈസ് dz/dz, അതും 1 കിട്ടും. സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് H എന്ന് പറയുന്നത് H1, H2, H3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. നോർമലി നിങ്ങളോട് പറയും ഇങ്ങനൊരു കാർട്ടീഷ്യൻ ഇങ്ങനൊരു കർവീനിയൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു H1, H2, H3 എന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കാർട്ടീഷ്യനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ H1, H2, H3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയുകയുള്ളൂ. സോ നൗ ഐ ഹാവ് ഷോൺ യു വിത്ത് വെരി സ്മോൾ ടൈം, ഐ ഹാവ് ഷോൺ യു ഹൗ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് 1 ആണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് H1, H2, H3 1 ആണെന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ വോളിയം, ഇപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോളിയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് H1, H2, H3 1 ആണ്. ഓക്കെ, 1 × 1 × 1. U1, U2, U3 എന്ന് പറയുന്നത് x, y, z ആണ്. അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തില് വോളിയം എന്താണ്, dx, dy, dz. അപ്പൊ നമ്മള് കർവീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോളിയം നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കർവീലിനിയറിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ? ഇപ്പം H1, H2, H3 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ U1, U2, U3 എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യനിൽ x, y, z ആണ്. അപ്പം dx, dy, dz കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ? പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സിമിലർലി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം 1 ആണെന്ന്. സോ 1 × 1, അപ്പൊ U1, U2, അപ്പൊ dx, dy × az പ്ലസ് dy, dz × ay പ്ലസ് dx, dz × ay കിട്ടിയില്ലേ? നമ്മൾ H1, H2, H3 വാല്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. U1, U2, U3 x, y, z ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ആർ യു ഫോളോയിങ്? സോ ഏരിയ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? dx, dy, az. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? വെറുതെ എഴുതുമല്ല, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഫോർമുലയിൽ, കർവീലിനിയർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രീവിയസ് ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് dy, dz, ax പ്ലസ് dz, dx, ay. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ലെങ്ത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. dx ഉം dy ഉം dz ഓരോന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി അതുകൂടെ എഴുതിയേക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി dx, ax പ്ലസ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയ എന്താ H1 du1 എന്നാണ് എഴുതിയേ, അതാണ് മാറി dx, ax ആവുന്നത്. dx, ax, dy, ay പ്ലസ് dz, az. Okay, we are done with Cartesian. Now we will go to cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system same way. Cylindrical coordinate system.
എന്താണ്? ആരാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? ഓക്കെ, സോ സിലിണ്ടറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം U1 is equal to rho, U2 is equal to phi, U3 is equal to Z. അങ്ങനെ വരുമ്പം സെയിം വേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ DS1 എന്ന് പറയുന്നത് DR ആണ്. DS2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് DS2? ബാലഭാസ്കർ പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് DS2? D5 ആണോ? നീ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ലേ? റോ D5 അല്ലേ? സർഫസ് ഏരിയ റോ D5 ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കൂ, എല്ലാരും പഠിക്കൂ. ഓക്കെ, സോ DR റോ D5. ഓക്കെ, ശരി, ഓക്കെ. മനസ്സിലായി. ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ D5 വരും. U2 എന്ന് പറയുന്നത് D5 വരും. അതെ, നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. U2 എന്ന് പറയുന്നത് phi ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then DS3 എന്ന് പറയുന്നത് DZ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ H1 എന്ത് വരും? H1 is equal to DS1 by DU1 is equal to DR by DR is equal to 1 വരും. Then H2 എന്ത് വരും? H2 is equal to DS2 by DU2. So DS2 by DU2 അതെന്ത് വരും? S2 എന്താണ്? റോ D5. So rho into D5 by D5. So that will be rho. And H3 എന്താണ്? DS3 by DU3, that is DZ by DZ, that is 1. So ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എഴുതി, DR റോ D5. നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. സോ അതെടുത്ത് എഴുതി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെയിം വേ അതിന്റെ എന്താണ് മെട്രിക്സ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പം DS1 DU1 DS2 DU2 എല്ലാം കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. സിലിണ്ടറിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, because that is depending upon rho. ഇനി സെയിം വേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് DS എന്താണ്? D rho into AR plus rho D5 into A5 plus DZ into AZ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുല നോക്കുക. സോ ആ ഫോർമുലയുടെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫോർമുല H1 DU1, ആ ഒരു ഫോർമുലയുടെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം യു വെരിഫൈ എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈ ഏരിയയിൽ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം. സോ ഞാൻ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കാണിച്ചു. സെയിം വേ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദി അതർ. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി rho D5 DZ into A rho plus D rho DZ into A5 plus rho into D rho D5. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എഴുതാൻ അറിയാം. ഈ ഒരു ഫോം ഇത് എങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഈ കർവിലീനിയർ സിസ്റ്റത്തില്, അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് H1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1, H2ന്റെ സ്ഥാനത്ത് റോ, H3യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ DU1 എന്താണ്, DU2 എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് DU1 DS1 അത് എന്താണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം. And then we have the third one, which is ഏതാണ്? Spherical. So we have spherical coordinates. So DS1 is equal to DR. DS2 എന്താണ്? സൂരജ് എവിടെ? സൂരജ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. വാട്ട് ഈസ് DS2? സൂരജ് ഇല്ല. ഗോകുൽ എവിടെ? ഗോകുൽ. ഒരു സൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എലമെന്റ് DR ആണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? രമ്യശ്രീ പറഞ്ഞേ.
ആരും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിലപ്പോ? അലീന പറഞ്ഞ അലീന. അതെ, ആർ ഡി തീറ്റ ആൻഡ് ds3 എന്താണ്? ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഫൈ. 3 സൈഡ്, സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ 3 സൈഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് ഇടാതെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും? h1 എന്ന് പറയുന്നത് ds1 by du1 which is equal to 1 and h2 എന്ന് പറയുന്നത് r, h3 എന്ന് പറയുന്നത് r sin theta. സോ എന്താണ് ds2 by du2, h3 എന്ന് പറയുന്നത് ds3 by du3. സോ എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിക്കോണം. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ വരും? ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി dr into ar plus r d theta into a theta. നമ്മൾ h1 h2 h3 യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് കിട്ടുക. പ്ലസ് r sin theta into d phi into a phi. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, u1 എന്ന് പറയുന്നത് dr ആയിരിക്കും, u2 എന്ന് പറയുന്നത് d theta ആയിരിക്കും, u3 എന്ന് പറയുന്നത് d phi ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ phi ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു എ വെരി ഗുഡ് ഡെറിവേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോളം, ദാറ്റ് ഈസ് റെക്ടാങ്കുലർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്പെറിക്കൽ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ h1 h2 h3 ആണെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലറിൽ h1 h2 h3 1 ആയിരിക്കും, സിലിണ്ട്രിക്കൽ 1 റോ 1 ആയിരിക്കും, ആൻഡ് സ്പെറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ 1 r എന്തായിരിക്കും? h3 എന്തായിരിക്കും സ്പെറിക്കലില്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ? r sin theta. So you just by heart this last column. Those who are not interested in the proof, because just by heart this, because this proof will not be asked in your exam. But നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു h1 h2 h3 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. So just by heart this or understand with the proof, up to you. So now we'll move ahead. So today I want to cover del operator also. So the next class we can study gradient and divergence. Okay, I will keep it in red color. So differential operator or the del operator. Differential operator or the del operator. So simple is del, or we also say this as del. So നമുക്കറിയാം the Cartesian coordinate, അപ്പോൾ ഒരു del operationന്റെ Cartesian coordinate ആണെങ്കിൽ, in the Cartesian coordinate del operator is defined as del എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dou by dou x of ax plus dou by dou y of ay plus dou by dou z of az. So del is a vector operator but not a vector quantity. Del is a vector operator but not vector quantity. Del is a vector operator but not vector quantity. When it operates on upon del ennu parayunnathu, we do the del operation on a scalar function, a vector is created. When it's operated on a scalar function, when it's operated on a scalar function, comma, vector is created. So del is equal to dou by dou s1 of a1 plus dou by dou s2 of a2. നമ്മൾ കർവിലിനിയറിൽ എഴുതുകയാണ്. a2 plus dou by dou s3 of a3
So that is the del operator. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം in curvilinear coordinate system in the curvilinear coordinate system ds1 എന്ന് പറയുന്നത് h1 dsi എന്ന് പറയുന്നത് hi into dui. h1 ആണെങ്കിൽ ds1 ആണ്, അതായത് ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കർവിലിനിയറിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? h1 du1, h2 du2, h2 du3 അങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ അതേ സെയിം തിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡോ ബൈ ഡോ s1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ s1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? h1 du1 ആണ്. സോ del operation will be del is equal to 1 by h1 into dou by dou u1 of a1 cap plus 1 by h2 into dou by dou u2 of a2 cap plus 1 by h3 into dou by dou u3 of a3 cap. അപ്പം കർവീലിനിയർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സെയിം വേ h1 h2, അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി h1 h2 h3 വാല്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ h1 h2 h3 എന്താണ്? x y z ആണ്. അപ്പം h1 h2 h3 എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് h1 h2 and h3 ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ്? 1 അല്ലേ? അപ്പം 1 by 1 ആയി. അപ്പൊ u1 u2 u3 എന്ന് പറയുന്നത് x ആണ്. അപ്പം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ax plus dou by dou y of ay plus dou by dou z of az. അതാണ് ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്. സിമിലർലി അപ്പം h1 equal to 1, h2 equal to 1, h3 equal to 1, അത് കാർട്ടീഷ്യൻ. സിമിലർലി ഇൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആകുമ്പം റോ 5z, സിലിണ്ടറിക്കൽ ആകുമ്പോൾ റോ 5z. അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ്? h1 is equal to 1, h2 is equal to റോ, h3 equal to 1. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് വരും? ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് എ റോ പ്ലസ് 1 by റോ, കാരണം h2 എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ്, ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ്, നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്, ഡോ ഫൈ ഓഫ് a5 പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ z ഓഫ് az. അത് സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ. ആൻഡ് ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം h1 is equal to 1 ആണ്, h2 എന്ന് പറയുന്നത് r ആണ്, h3 എന്ന് പറയുന്നത് r sin θ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽ എന്ത് വരും? ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ar പ്ലസ് 1 by r ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് a തീറ്റ പ്ലസ് 1 by r sin θ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് a5, ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് a5, ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് a5. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഈ കർവീലിനിയർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അധികം ബോധേഡ് ആവണമെന്നില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദിസ് ഫോർമുലാസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ബട്ട് ഐ പ്രിഫർ യു സ്റ്റഡി എവറിത്തിങ് വിത്ത് ദ പ്രൂഫ്. ഇതൊരു ഡെൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഫോർമുല ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളൊരു ബേസിക് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, now you just need to substitute h1 h2 h3 യുടെ വാല്യൂ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും. സോ ഇവിടെയും സെയിം വേ ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദീസ് ഫോർമുലാസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഫോർമുല ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. This formula is also important. This formula is also important. Then this table is also important.
but I don't know whether you have the capability to by heart all these things. So understand with the proof. Don't go for by hearting. Because eventually, ഇനിയിപ്പം ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ ഫോർമുല വരുന്നുണ്ട്, കേളിന്റെ ഫോർമുല വരുന്നുണ്ട്, ഡൈവേർജൻസിന്റെ ഫോർമുല വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഗ്രേഡി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട്. So one more thing I want to add today. First one, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയന്റ് ഡൈവേർജൻസ് കേൾ ചെയ്യാൻ പോകും. ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലാർ ആണ്. ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എഫ്, സ്കെയിലാർ എഫ് ആണെങ്കിൽ, സോ സ്കെയിലാർ അല്ലേ, വെക്ടർ അല്ലല്ലോ, വെക്ടർ സ്കെയിലാർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെൽ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്, പക്ഷേ അതൊരു സ്കെയിലാർ ആയിരിക്കും. And C, curl of a vector A അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ എഫ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will be del cross A and that will be a vector itself. So next ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഫോർമുല, മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സിലും വരുന്ന അതിന്റെ ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So, thank you.